Good morning, students. Today we are going to start our revision. First chapter, The Happy Prince. ഈ ടൈമിലേക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. 2 chapters are avoided by CBSE, so 3 chapters only. Almost completed. Then we can start the study and revision. Okay. Chapter 1, The Happy Prince. Oscar Wilde, a famous Irish poet and playwright of the 19th century, wrote a collection of stories for children in 1888. Read this touching story about an unusual pair of very kind souls. Souls means ആത്മാക്കൾ, unusual means strange. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അൺയൂഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലും ന്യൂ വേർഡ്സോ ഏതെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് മീനിങ് അറിയാതെയോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയാതെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കഴിവുകളും കിട്ടിയിട്ട് വേണം 5th പോകാൻ. Section 1. There was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad. His people called him the Happy Prince. When the Happy Prince died, his people had a statue made of him. The statue was made of lead covered in gold. The eyes were made of blue gems, and in his sword was a big red gem. The statue was put up on top of a tall pillar in the middle of the town. In that country, the winters were very cold, so every autumn the swallows flew away to a warmer place. That year, one little swallow was late. The night he came to town, he landed on the top of the tall pillar, right between the feet of the Happy Prince. The little swallow was just settling down to sleep when he felt a drop of water. He looked up to see tears falling from the prince's eyes. "Why are you crying?" asked the swallow. "Because of all the unhappy things I can see from here," said the Happy Prince. "What can you see?" asked the swallow. "Far away in a small room lives a poor woman," said the prince. "Her little boy lies ill in bed, but his mother has no money for medicine. He will surely die. Little swallow, will you take her the red gem from my sword? It can save her son's life." So the swallow pecked out the gem and flew off with it to the woman's house. The boy was tossing about in his bed, but his mother was so tired she had fallen asleep with her head on the table. The swallow put the red gem beside her. Then he flew back to the Happy Prince. "It's funny," he said, "but I don't feel a cold anymore." "That's because you did a good deed," said the prince. "All the same, the swallow wanted to fly away to the warm land where his brothers and sisters had gone. So that night he said to the prince, 'Goodbye, I'm off now.'" Section 2. "Little swallow," replied the prince, "don't go yet. I can see a young man in a bare room where there is no fire. He is trying to write, but his hand is too cold to hold the pen, and he has nothing to eat. Take one of my eyes, they are made of blue gems." "But I cannot do that," cried the swallow. "Please do as I ask," begged the prince. So the swallow pecked out one of the gems from the statue's eyes and flew with it to the young man. He dropped the gem into a bunch of flowers on the table. When the young man saw it, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. "Now I can pay my rent and buy some food," he said. But back flew the swallow to tell the prince the good news. "And now goodbye," he added.
"Don't go yet," pleaded the prince. "Look down there. Do you see that little girl?" She was trying to sell matches, but her hands were so cold that she dropped them in the wet, and now they are of no use. Her father will scold her when she gets home. You must peck out the gem from my other eye and give it to her. But if I do that, you won't be able to see at all, cried the swallow. You will be blind. Please do as I said, begged the prince. So the swallow took the blue gem and dropped it in the little girl's hand. How pretty! She smiled when she saw it, and she ran off home to give it to her father. Once more the swallow flew back to the prince. I cannot leave you now that you are blind. I will stay with you, and you can use my eyes to see. Section 3. The prince wanted the swallow to fly over the town and tell him what he saw. One day the swallow saw two little boys sitting under a bridge trying to keep each other warm. Along came a policeman and told them to go home. He did not know that they had no home to go to. They just got up and went out hand in hand into the rain. When he heard this, the prince was very sad. I have no gems left, he said, but my clothes are made of gold. You must peck off a bit and give it to those poor children. Every day the swallow saw someone who needed help, and before long all the gold on the prince had been given away. He stood on top of his pillar looking dull and grey. But the faces of the poor children were no longer white. Their cheeks were red, and their thin arms and legs grew nice and round. They no longer had to beg for bread. Then the snow came. The poor little swallow got colder and colder, but he would not leave the prince. At last he knew that his end had come. Goodbye, dear prince, he whispered as he fell at the statue's feet. Goodbye, replied the prince, and something broke inside him. It was his heart. The next day the mayor and the town councillors passed by the pillar and looked up at the statue. Dear me, how shabby our prince looks, they cried. He seems to have lost all his jewels, and someone has stolen his gold clothes. And look, there's a dead bird at his feet. We can't have that there. It must be taken away at once. We would better take the statue down too, said another councillor. We will put up a better one in its place. Whose shall we put this time? Mine, of course, said the mayor. They took down the prince's statue and melted the lead to make a new one. But the workmen found a broken heart inside that would not melt, so they threw it on the dust heap where the little dead swallow was lying. That night God told his angels, bring me the two most precious things in this town. They brought him the broken heart and the dead swallow. And God said, you are right, this little bird shall always sing in my garden of paradise, and the happy prince shall praise my name forever. Chapter is over. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി ഒന്നുകൂടി എടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് പോർഷനാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, വർക്ക് പോർഷൻ, ഗ്രാമറൊക്കെ. ഓക്കെ. സെക്ഷൻ എ. ടീച്ചർ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് സെക്ഷൻ എ. ലിസൺ ആൻഡ് ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ദ പ്രിൻസ് വാസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഹീ ഹാഡ് എവറിഥിങ്. കറക്റ്റാണ് അല്ലേ? എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ്, ദ സ്റ്റാച്യു വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് കവേർഡ് ഇൻ ലെഡ്. നോ, നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നല്ലേ, ലെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ മിസ്റ്റേക്കൺ. തേർഡ് വൺ, ദ സ്റ്റാച്യു വാസ് സാഡ്. ശരിയാണിപ്പോൾ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് സങ്കടമാണ്. ദ സ്വാലോ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു എ വാമർ കൺട്രി. ഫോൾസ് ആണല്ലേ. ഹീ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ. ഇച്ചിരി ലേറ്റായിരുന്നുള്ളൂ, അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
The swallow was late in leaving for the warm country. യെസ്, ഇച്ചിരി താമസിച്ച് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ പോയിരുന്നു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സി. റീഡ് സെക്ഷൻ 3 by yourself, then work in groups of 5. Ask one question each about the following. The swallow. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സെൻറ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും ഈ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. വേർ ഡിഡ് ദി സ്വാളോ വാണ്ട് ടു ഗോ, അല്ലെ ഹു വാസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സ്വാളോ. എന്ത് ഈ ഒരു സ്വാളോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക. എങ്കിലേ നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കിട്ടിയോ എന്നറിയാൻ പറ്റൂ. സോ യു ഹാവ് ടു make some questions about the swallow of the prince, the mayor, the town councillors, the angels, the poor children. So try. Next section D. Number these sentences about the story in the correct order. It is an order. First one, when the happy prince died, his people made a statue of him. Second one, the statue became sad because of all the sad things he could see. Third one, the prince told the swallow to give the red gem from his sword to a poor woman. Fourth one, the prince asked the swallow to take a gem from his eye and give it to the young man. 5, the swallow died. Sixth one, the prince was heartbroken. Seventh one, God told his angels to bring 2 precious things from the town. Eighth one, the angels brought the prince's broken heart and the dead swallow to him. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണല്ലേ. ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ കൺക്ലൂഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാതെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ സ്വയം നടത്തി എനിക്ക് മാർക്ക് തരണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വരുള്ളൂ. സോ പേജ് നമ്പർ 11 സെക്ഷൻ ഇ. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. വാട്ട് വാസ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ്. ഉറങ്ങാനായി പില്ലറിലിരുന്ന സ്വാലോയുടെ തലയിൽ എന്ത് വെള്ളമാണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണു, അതെന്തായിരുന്നു? റെയിൻ, സ്നോ, ടിയർ. റെയിൻ ആയിരുന്നോ? മഴയാണോ? അല്ല. സ്നോ, മഞ്ഞായിരുന്നോ? അല്ല. ടിയർ ഫ്രം ദ പ്രിൻസസ് ഐസ്. അതായത് ആ പ്രിൻസിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വീണ കണ്ണുനീരായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വാലോയുടെ തലയിൽ വീണത്. വാട്ട് വാസ് ദി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ആൻസർ ടിയർ മീൻസ് കണ്ണുനീർ തുള്ളി. സെക്കൻഡ്, വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് ദി സ്വാളോ പെർഫോംഡ് ഫോർ ദ പ്രിൻസ്. ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ടാസ്ക്കാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വാളോ ചെയ്തത്? ഡെലിവേർഡ് എ റെഡ് ജം ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് മദർ. രോഗം പിടിച്ചു കിടന്ന കുട്ടിയുടെ മദറിന് ആ സ്വോർഡ്, അതായത് ആ വാളിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് ജം എടുത്തുകൊണ്ടേ കൊടുത്തു അല്ലേ. വൺസ് അഗെയിൻ, വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്വാളോ പെർഫോംഡ് ഫോർ ദ പ്രിൻസ്. പ്രിൻസിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ചെയ്ത ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഡെലിവേർഡ് എ റെഡ് ജം ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് മദർ. രോഗം പിടിച്ചു കിടന്ന ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് റെഡ് ജം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചോ? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത്രയും സിമ്പിളാണ്. എങ്കിലേ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് വാസ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ്? ടിയർ. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് സ്വാലോ പെർഫോംഡ് ഫോർ ദ പ്രിൻസ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ദൗത്യം? എന്തായിരുന്നു? രോഗം പിടിച്ച കുഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ മദറിൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെഡിസിന് വേണ്ടി റെഡ് ജം കൊണ്ടു കൊടുത്തു. എ ഡെലിവേർഡ് എ റെഡ് ജം ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് മദർ. 2 ആൻസേഴ്സും പഠിച്ചോ? ഇനി തേർഡ് വൺ, വൈ വാസ് ദി സ്വാലോ നോട്ട് ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ബ്ലൂ ജം ഫോർ ദി ഗേൾ സെല്ലിംഗ് മാച്ചസ്. അവസാനം നമ്മുടെ സ്വാലോയോട് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, തീപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് കാരണം തീപ്പെട്ടി താഴെ വീണ് പോയി, കെട്ടെല്ലാം താഴെ വീണ്, ഇനി അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവളുടെ ഫാദർ അവളെ വഴക്ക് പറയും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലെ ബ്ലൂ ജം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാലോയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായില്ല. എന്തായിരിക്കും കാരണം? നിലവിൽ മറ്റേ കണ്ണിലെ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ണിലേതും കൂടി എടുത്തു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിന് കാണാൻ പറ്റുമോ കണ്ണ്? ഇല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലൈൻഡായി പോവും അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാലോയ്ക്ക് ഹാപ്പി ഉണ്ടാവാത്ത, സന്തോഷം തോന്നാത്തത്. ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം.
He was afraid that without it the prince would become blind. അതായത് സ്വാലോ ഭയപ്പെട്ടു. എന്താണ് അഫ്രൈഡ് ആയത്? അഫ്രൈഡ് മീൻസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ്, പേടിച്ചു. ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ്, അതായത് ആ ഒരു ബ്ലൂ ജം കൂടി ഇല്ലാതെ ഒരു കണ്ണിപ്പോഴേ അന്ധമായി പോയി, ഇനി ഒരു കണ്ണുകൂടിയുള്ള ആ കണ്ണുകൂടി കാഴ്ചയില്ലെന്നാവുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് പാവ സ്വാലോയ്ക്ക് അതെടുക്കാൻ ഒരു മടി തോന്നിയത്. ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് ദ പ്രിൻസ് വുഡ് ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യനും 3 ആൻസറും മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് 4th വൺ. Whose statue did the councillors want to put up in place of the happy prince? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറി ലെഡിൻ്റെ കളറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? ഇനി ആരുടെ പ്രതിമയാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക എന്ന് കൗൺസിലേഴ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ മേയർ എന്ത് പറഞ്ഞു? എൻ്റെ പ്രതിമ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. Whose statue did the councillors want to put up in place of the happy prince? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൽ നിന്ന പില്ലറിൽ ആ സ്റ്റാച്യു മാറ്റിയിട്ട് കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അല്ല, മേയറുടെ പ്രതിമ വയ്ക്കാനാണ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് അഗെയിൻ. Whose statue did the councillors want to put up in place of the happy prince? Answer, the mayor. 4 ആൻസേഴ്സും പഠിച്ചോ? ഇത് ഒറ്റ തവണയും കൂടെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഹാളിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു പേജിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തരും. അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടണം, എങ്കിലേ എക്സാം ഹാളിൽ ജയിച്ചു പോവുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്കിൽ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ സെക്ഷൻ ജി. കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ദ പ്രിൻസ് വാസ് കോൾഡ് ദി ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നെവർ സാഡ്. പ്രിൻസിനെ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവൻ എപ്പോഴും സങ്കടമേ വന്നിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഹി വാസ് നെവർ സാഡ്, ഒരിക്കലും അവന് സങ്കടം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. സെക്കൻഡ്, ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ടിയർ ഫ്രം ദി പ്രിൻസസ് ഐ. സ്വാലോയുടെ തലയിൽ വീണ ജലം ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരായിരുന്നു. ദ ടിയർ ഫ്രം ദി പ്രിൻസസ് ഐ. തേർഡ് വൺ, ദ സ്വാലോ ഡിഡിൻ ഫീൽ കോൾഡ് എനിമോർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ ഗുഡ് ഡീഡ്. അത്രയും തണുപ്പത്ത് അത്രയും വലിയൊരു കാര്യം തണുത്ത് വരച്ച സമയത്ത് ഇത്രയും അകലെ പറന്നുപോയി ജമ്മൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അവന് തണുപ്പ് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ ഗുഡ് ഡീഡ്, അവൻ ചെയ്തത് ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാലോയ്ക്ക് തണുപ്പ് തോന്നാതിരുന്നത്. ദ യങ് മാൻ സോ ദ ബ്ലൂ ജം ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് പേ ഹിസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ഫുഡ്. ആ യങ്മാൻ്റെ മുമ്പിൽ ബ്ലൂ ജം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? റെൻറ്റ് വാടകയും കൊടുത്ത് അല്പ ഫുഡും വാങ്ങിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത് അയാൾ സന്തോഷിച്ചു. 2 ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് വെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹോം. 2 കുട്ടികൾ ഒരു പാലത്തിനടിയിലിരിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹോം, അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളോ വീടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെൻ ദി സ്വാലോ ഡൈഡ് ദ പ്രിൻസ് ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക്. സ്വാലോ മരിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സ്വാലോ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ കാൽച്ചോട്ടിലേക്ക് മരിച്ചു വീണപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി സങ്കടം കൊണ്ട്. ഹാപ്പി പ്രിൻസസ് ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക്, ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി. വൺസ് അഗെയിൻ, ദ പ്രിൻസ് വാസ് കോൾഡ് ദി ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നെവർ സാഡ്. സെക്കൻഡ്, ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ടിയർ ഫ്രം ദ പ്രിൻസസ് ഐ. Third one, the swallow didn't feel cold anymore because he had done a good deed. Next, the young man saw the blue gem and said that he could pay his rent and buy food. 2 little boys were sitting under a bridge because they did not have a home. വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. When the swallow died, the happy princess heart broke. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി. Next, we are going through next page, section I. ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് പ്രോവേർബ്. പ്രോവേർബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? എന്താ പ്രോവേർബ്? പഴമൊഴി അല്ലേ? ദ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദി വോം. ദി ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദി വോം. സെക്കൻഡ്, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓൾ യുവർ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ്. ഒരു കുട്ടയിൽ എല്ലാ മുട്ടയും വയ്ക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്ന പക്ഷിക്ക് ഇര കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ്ങുകൾ. എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9. ബേർഡ്സ് ഓഫ് എ ഫെദർ ഫ്ലോക്ക് ടുഗെദർ. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ. Once again, the early bird catches the worm. Don't put all your eggs in one basket. A stitch in time saves 9. Bird of a feather flock together. Better late than never. Study this proverb correctly. Next.
സെക്ഷൻ ജെ, ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ഫ്രേസസ്. ഫ്രേസൽ വെർബ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫ്രേസൽ വെർബ് പഠിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഒരു വെർബിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു വേർഡ് കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പിക്ക് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ഔട്ട്, ടേക്ക് ഇൻ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡിനൊപ്പം ഒരു വേർഡ് കൂടി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നോക്കാം. പിക്ക് ഔട്ട്, ടേക്ക് അപ്പ്, മെയ്ഡ് ഓഫ്, റാൻ ഓഫ്, പുട്ട് അപ്പ്. ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻ എ ഫ്രേസൽ വെർബ് ദെയർ മേ ബി 2 വേർഡ്സ്. ഒരാക്ഷൻ വേർഡും അതിനോടൊപ്പം വേറൊരു വേർഡ് കൂടി ഉണ്ടാവും. ദിസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് റൂബീസ്. I gave the little girl my ice cream and she ran off happily. Look in my cupboard and pick out a dress to wear to the party. Pick out. Help me put up the paintings, Sudhir. Karthik decided to take up a new hobby in his spare time. Once again, this bracelet is made of gold and rubies. മെയ്ഡ് ഓഫ്, ഉണ്ടാക്കിയത്. ഐ ഗേവ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ മൈ ഐസ്ക്രീം. ഞാൻ എൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഷീ റാൻ ഓഫ്, അവൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. ലുക്ക് ഇൻ മൈ കബോർഡ്, കബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. പിക്ക് ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഡാഷ് ദ പെയിൻറ്റിങ്, പുട്ട് അപ്പ്, ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഭിത്തിയിൽ വോളിൽ വയ്ക്കാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. കാർത്തിക് ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ന്യൂ ഹോബി ഇൻ ഹിസ് സ്പെയർ ടൈം. ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ കാർത്തിക് ഒരു പുതിയ ഹോബി കണ്ടെത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് ആണ് കെ. ലുക്ക് അപ്പ് ദീസ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് റൈറ്റ് ദെയർ നെയിംസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് എ സിമിലർ വേർഡ് ഫോർ ഈച്ച് സെറ്റ് ഇൻ ദി ലെസൺ? അൺകവേർഡ്, അൺകവേർഡ് മീൻസ് നോട്ട് കവേർഡ്. ബെഗ്ഡ്, ബെഗ്ഡ് മീൻസ് ടു പ്ലീഡ്. എക്സ്പോസ്ഡ്, exposed, reveal. Persuaded, accept. Empty, vacant. Appealed, to apply. Next we are going through verbs. We already studied about verbs. Once again we are studying about verb. What is called verb? Verb means action word. Words that name actions are called verbs. A sentence is incomplete without a verb. ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെർബ് മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആവുകയുള്ളൂ. ദീസ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. അവിടെ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും എന്തില്ല, വെർബില്ല. വെർബില്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ദ ടൗൺ പീപ്പിൾ എവരി ഡേ. മിസ്റ്റേക്കൺ ആണല്ലേ. സ്വാളോസ് ടു എ വാമർ പ്ലേസ്, അതിനകത്തും വെർബില്ല. സ്വാളോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ദ ബോയ് ഇൻ ഹിസ് ബെഡ്, ബോയ് ബെഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വെർബില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ 3 സെൻറ്റൻസും സെൻറ്റൻസേ അല്ല. കംപ്ലീറ്റ് ദ അബവ് സെൻറ്റൻസസ് ബൈ ആഡിങ് എ വേർഡ്. നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ വേർഡ് കൊടുത്ത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ വേർഡ്സിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് യു ആഡഡ് എ വെർബ്. നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒരു വെർബ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് സോ ദ ടൗൺ പീപ്പിൾ എവരി ഡേ. അതായത് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ആ ടോൾ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ, കണ്ടു. സ്വാലോസ് ഫ്ലൂ ടു എ വാമർ പ്ലേസ്. കുരുവികൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തു, പറന്നുപോയി. ഡിഡ് പ്ലസ് ഫ്ലൈ ആണ് ഫ്ലൂ ആയത് കേട്ടോ. ദ ബോയ് ടോസ്ഡ് എബൌട്ട് ഇൻ ഹിസ് ബെഡ്. ടോസ്ഡ് മീൻസ് വിഷമം കൊണ്ട് തിരികെ മറിയുകയും ചെയ്യുക. ടോസ്ഡ്, ദ ബോയ് ടോസ്ഡ് എബൌട്ട് ഇൻ ഹിസ് ബെഡ്. വെൻ വി സ്പീക്ക് എബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദ ING. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അതായത് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ പാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈസ് ആം ആർ പ്ലസ് ING ഫോം ഓഫ് ദി വെർബാണ്. പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ING ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈസ്, ആം, ആർ. അതെവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. യൂഷ്വലി വി യൂസ് ING ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് with the helping verbs am, is or are. Swallows are flying away to a warmer place. Next, one swallow is flying towards the happy prince. ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ fill the blanks with verbs from the box. കുറേ വെർബ്സ് അതുണ്ട്. ഹൗൾസ്, ക്രോക്സ്, ഇറപ്റ്റ്സ്, സ്ട്രൈക്സ്, ക്രാക്സ്, ബ്ലോസ്. എ വോൾക്കാനോ ഇറപ്റ്റ്സ്. വോൾക്കാനോ എന്താണെന്നറിയുമോ? അഗ്നിപർവ്വതം. ലൈറ്റനിങ് സ്ട്രൈക്സ്. എ ഫ്രോഗ് ക്രോക്സ്. ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ്. എ
wolf howls, glass cracks. Next section M. Fill in the blanks with the correct verbs from the box. Flew, cried, helps, watering, walked, drying, swim. The swallows flew away to a warmer place. It was cold, so we drank some hot chocolate. The happy prince cried when he saw the sick child. Manasvi helps the gardener by watering the plants. Next page, Kim's car had a flat tire, so she walked to the bus stop. Prem swims in the lake every day. Next, combine the words to make a full sentence. I am visiting my grandparents in June. The teacher is giving us some sums to solve. Madhu and Reena are going to Kashmir for a holiday. The children are reciting a poem on annual day. Renu is working on her science project. I am listening to music. Next. Today we are winding up. Okay.